Listen. We have seen conditions in JavaScript. There are three types of condition. One is if else. The other one was switch case. The third one was ternary, question mark and colon. Okay. Now we come on to switch case. We have covered if condition already. If, else if, else. That is if. Okay. There was an age message. Now we move on to switch case. Switch case is similar to if else, whereas it checks for several values. It switches one variable and checks it against several values. Case 1, case 2, case 3, case 4. Finally, default. If it does not fall under any of the previous cases, the final condition is default. Default is the last condition. Okay. If it does not fall under any case, name that length. We have run this program. We remember, yes, we ran this program to get the length message based on the length of name. If you provide a name, it calculates name dot length of number of characters in a string. Then switches length. Switch length. It means switch length. Then compare it with the following cases. In case it is 1, 2, 3, 4 or 5, you should say very short name up to 5 characters. If a name is just about 5 characters long, you would say the name is very short. Then 6, 7, 8, 9, 10 up to 10 characters. We call the name normal. This is the normal length of a person's name. Whereas beyond this, if it is 11 characters, bit too long. More than 11, default. It exceeds 11 characters, very long. You would say your name is too long. It seems to be too long. Okay. Dharmavartini, Shenbaga Lakshmi, all those things may be turning out in the long category. Okay. Then what is the use of this switch case? It switches one variable called length. Then compares it against several cases, colon. Case 1, colon, case 2, colon, case 3, colon, case 4, colon. Then condition, break. Then whatever action is done, after that we have to call break. Then 6, 7, 8, 9, 10, another break. 11, another break, default. Okay. Now, switch case. After switch case, we move on to ternary operator. Ternary operator is a single line operator. It's a single line conditional operator. All others require more than one line. Whereas it is a single line operator. ஒரு வரி கவிதை சொல்வாங்கல்ல, ஒரே லைன்ல பஞ்ச் சொல்றது அந்த மாதிரி. Okay ba? It is a single line operator. It has got a condition followed by question mark. Then true path followed by colon, false path, semicolon. Done. A single line contains a condition, a true path and a false path. All the three combined together are called ternary operator. The symbol for ternary is a question mark followed by colon. Question mark followed by colon is called ternary. Here body mass index, BMI stands for body mass index. A person's weight in kilogram divided by height in centimeter, once more divided by height in meter. Height in meter. Okay, that is the square of the height of a person in meter. It's called the BMI, body mass index. Ideal BMI for cine actresses is 20.3. Ideal. Whereas it's not the goal for normal people. You cannot do any other work. If you maintain 20.3 as the BMI, you may not be fit for all work. Whereas for others, it's okay. Above 20.3. If a person is far below 20.3, the person is anemic or requires some nourishment. Okay. BMI equals weight / height. Then where mass equals your BMI is. Just the condition starts here. BMI less than or equals 20.3. BMI is less than or equals 20.3 question mark. The message will be very good. Your BMI is very good. Otherwise, colon, very high. You need exercise. Your BMI is high. You have to do some exercise to reduce your weight. Okay. This portion from BMI up to this, there should be a semicolon. The semicolon is missing, ma. This program is actually wrong. There should be a semicolon at the end. It starts from BMI
and ends with the semicolon. A single line, one condition, one true part, one false part. This is called ternary operator. Then what are the three parts in ternary operator? Condition part, true part, false part. Can you repeat? Condition part, true part, false part. Once more, condition part, true part, false part. Once more, condition part, true part, false part. Okay, there are three parts in ternary operator. We stop this conditions with this. Whereas loop, what is a loop? Loop is you just look at the clock. It runs all the way through up to 11:59. After 11:59, what happens? It again starts from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then 0. It's cyclic, loopy. Looping means you start at the end. When the end comes, you restart. When the end comes, you restart. This is looping. Looping is start at the end. Okay. It ends, it starts. Just like cinema show. The matinee show ends. Then the first show starts. First show ends. Second show starts. This is looping. Looping means start at the end. Okay, whereas we will discuss all these things later on. There are just 4 types of loops. One is the for loop, which we are familiar with. Then for in loop. For in loop is meant for arrays. Arrays. It is specially meant for arrays. Then while loop. Then do while loop. While loop followed by do while loop. There are 4 types of loops. We will cover all these loops in the next class. We will go on to MCQs, then close the class. Please shut up for a few minutes. Now 480. We have only about 30 questions to cover. 481. Yes. CGI for Common Gateway Interface. Then, yes. Which type of e-commerce is payment gateway? Payment gateway. What is payment gateway? You pay some money through online mode. Through சரி அன்னியன் அம்பியா அன்னியனா அப்புறம் என்னது ரெமோவா மறந்து போயிடுது. நீ அப்புறம் என்ன பண்ணு, தமிழா இங்கிலீஷான்னு ஞாபகப்படுத்தாத. நம்ம ஒரு மோட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா தெரியல. வெரி குட். சரி, ஓகே. அது பார்ப்பீங்களா? அதாவது நம்ம இப்போ பேமெண்ட் கேட்வே என்ன தெரியுமா? நாம வந்து ஒருத்தருக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும். இப்ப காலையில பாத்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸாம் ஃபீஸை நம்ம பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பேமெண்ட் வாங்குறவங்க யாரு கேட்டீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், டிஜிடி, டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ட்ரைனிங் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தர வேண்டியது யாரு? நாம. ஆனா நாம டைரக்டா அவங்க கையில கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்மளால அவங்களுக்கு கொடுக்கவும் முடியாது, அவங்களால நம்ம கையில இருந்து வாங்கவும் முடியாது. ஓகேவா? இதை செய்யறதுக்காக நடுவுல ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கிறாங்க. ஏஜென்ட்னா யார் கேட்டீங்கன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இப்ப வேலெட்லாம் ஆப்ரேட் பண்ண பேடிஎம் அந்த மாதிரி நடுவுல ஒரு ஆளுங்க, இன்டர்மீடியட். பேங்க்குக்கும் நமக்கும் மெர்ச்சன்ட்டுக்கும் நடுவுல ஒரு ஆள் வராங்க. அந்த மாதிரி இவங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த பேமெண்ட் கேட்வே என்ன செய்யுங்கன்னா, நம்ம காசை வாங்கிக்கும், நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து காசை எடுத்துட்டு யாருக்கு போகணுமோ அவங்களுக்கு கொடுத்துரும். கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு என்ன லாபம்? வெறும் சர்வீஸ் அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. யாருக்கு போய் சேருதோ அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு கொஞ்சமான பெர்சன்டேஜ், ஒரு 0.5% அல்லது அந்த மாதிரி ஒரு மினிமம் அளவுக்கு பணத்தை எடுத்துப்பாங்க. இப்ப நீங்க 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறீங்கன்னாக்கா 50 ரூபாய், அது ஒண்ணும் அவங்களுக்கு பெரிய காசு கிடையாது இல்ல. 50 ரூபாய் சரி போ குறைஞ்சு போன்னு சொல்லி விட்டுட்டுவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேமெண்ட் கேட்வே என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு வந்து மெர்ச்சன்ட், நாம வந்து இ காமர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெர்ச்சன்ட் இருக்கிறாங்க. யாரு மெர்ச்சன்ட்? நம்மளோட அமேசான், பிளிப்கார்ட், அப்புறம் வந்து நீங்க இந்த அப்புறம் மீஷோ, அப்புறம் வந்து பர்பிள், அப்புறமா நம்ம அன்னைக்கு 4 தான் பார்த்தோம், 4 பிளாட்ஃபார்ம் தான் பார்த்தோம். இது இல்லாம மின்ட்ரா, இன்னும் நிறைய இருக்குது. நாம வந்து எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி ஒன்னும் முடிக்க முடியாது. இப்படி பல பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, நம்ம 4 தான் கவர் பண்ணோம். ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாராலையும் நம்ம கிட்ட மீஷோ எல்லாம் இன்னும் டெவலப் ஆகவே இல்லை. அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பேமெண்ட் கேட்வே தான் இருக்கு. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, நீங்க பேன்னு சொன்னீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டியோட ஏஜென்சிக்கு எல்லாம் கொண்டு போயிடுவாங்க.
அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பெர்சன்டேஜ் அவங்க எடுத்து மீஷோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அந்த வேலையை செய்யறவங்களுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க, கேட்வே, பேமெண்ட் கேட்வே. இவங்க எந்த டைப் இ காமர்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஏறுங்க, இதுல முதல்ல இந்த B2B, B2C, G2C இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். அதாவது இந்த G2B எல்லாம் இருக்குதான்றதே தெரியாதது, ஆனா இவங்க சொல்றதுனால நம்ம அதை எடுத்துக்குவோம். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா B2Bனா பிசினஸ் டு பிசினஸ், பிசினஸ் டு பிசினஸ். இது எப்படின்னா இப்ப நம்ம அமேசான் ஒரு கடை வச்சிருக்கோம், நம்ம கிட்ட ஒரு பொருள் இல்ல, நீங்க என்ன பண்ணலாம், பிளிப்கார்ட் கிட்ட நைஸா இந்த பொருள் எங்களுக்கு எங்க போர்ட்டல்ல நாங்க விக்கிறோம், ஆனா நீ வந்து எனக்கு சப்ளை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஆள் கையில நம்ம அக்ரிமெண்ட் வச்சுக்கிறது பிசினஸ் டு பிசினஸ். அதாவது ஒரு வியாபாரம் பண்றவங்க இன்னொரு வியாபாரம் பண்ற கம்பெனி கிட்டயே பிசினஸ் பண்ணா அது B2B, பிசினஸ் டு பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன். B2C அப்படின்னா பிசினஸ் டு கன்சியூமர். B2C அப்படின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா பிசினஸ் டு கன்சியூமர். இது என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம போயிட்டு மீஷோல ஒரு ட்ரெஸ் ஆர்டர் போடுறீங்க, ஆர்டர் போட்டா இது யாருக்கு வருது, யாரு கேக்குறது, கன்சியூமர். யாரு கொடுக்கிறது, பிசினஸ். ஓகேவா, பிசினஸ் டு கன்சியூமர். ஓகேவா, இது B2B. அடுத்தது G2C னா கவர்மெண்ட் டு கன்சியூமர், கவர்மெண்ட் டு கன்சியூமர். இதுல வந்து G2C கவர்மெண்ட் டு கன்சியூமர், கன்சியூமர். அடுத்தது G2B கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ். இதுல நம்ம B னா பிசினஸ், C னா கன்சியூமர், G னா கவர்மெண்ட். இதை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா யாருக்கிட்ட இருந்து யாருக்கு போகுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை பொறுத்து இந்த பேமெண்ட் கேட்வே பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு போகுது பணம், ஆக்சுவலா இது எப்படி கேட்டீங்கன்னா கன்சியூமர் கிட்ட இருந்து பிசினஸ்க்கு போகுது. நம்ம சாதாரண ஆளுங்க நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்க அனுப்புறாங்க. ஓகேவா, ஆனா இதுல எது பொருந்தக்கூடியது, நம்ம கிட்ட பணம் வாங்கி பிசினஸ், அவங்க வந்து பிசினஸ் பண்றவங்க, எப்படின்னா நம்மள வச்சு காசு பண்றவங்க, அது பிசினஸ். ஓகேவா, நாம யாரு, கன்சியூமர். இதுல இருக்கிறதுல B2C தான் இதுக்கு ஆப்டான ஆன்சரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சரியா, B2C அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம், நமக்கு தெரியல எது வருதுன்னு பாத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணி. G2Cன்னு சொல்றாங்க, ஆனா இது தப்பான ஆன்சர், ஆனாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா பேமெண்ட் கேட்வேன்றது கவர்மெண்ட் கிடையாது, அது பிரைவேட் பார்ட்டி தான், தேர்ட் பார்ட்டி. ஓகேவா, கவர்மெண்ட் கிடையாது. ஓகேவா, ஆனா கவர்மெண்ட் கன்சூமர் என்ன தெரியுமா, கவர்மெண்ட் கன்சூமர்ல எது கவர் ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆதார் வந்து அரசாங்கம் நம்மளுக்கு கொடுக்கிறது சாதாரண கன்சூமருக்கு. அதுக்கப்புறமா பேன் கார்டு வந்து அரசாங்கம் நமக்கு தரக்கூடிய சர்வீஸ். ஓகேவா, அதெல்லாம் வந்து G2Cல வரும். அப்புறமா நம்மளுக்கு ரேஷன் கார்டுல பொருள், ரேஷன் கார்டு வழியா ஏதாவது பொருள் கொடுக்குறாங்கன்னா இதெல்லாம் G2Cல வரும். ஆனா இது கவர்மெண்ட் கன்சூமர் கிடையாது, அபத்தமான மிஸ்டேக். ஆனாலும் நாம அததான் ஒத்துக்கணும். ஏன் சொல்லு, மார்க் போடுறவன் தான் கடவுள், அவங்க தப்பா சொன்னாலும் ரைட்டா சொன்னாலும் நம்ம அப்படியே சொன்னாதான் மார்க் கிடைக்கும். அதனால இது என்ன சொல்றோம், G2C. ஓகேவா, இ காமர்ஸ் கேட்வேன்றது என்ன சொல்றோம், பேமெண்ட் கேட்வே என்ன சொல்றோம், G2C. இன்னொரு தடவை G2C, இன்னொரு தடவை G2C. ஓகேமா, அடுத்தது which type of e-commerce is tenders submission of application. கவனிப்பீங்களா, நாம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது வந்து இது என்னடா இது, சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் போடுறோம்ல, அது இ காமர்ஸ்னு சொல்றாங்க. இது என்னடா அப்ளிகேஷன் தெரியலையே. சரி இருங்க, முதல்ல நம்மளுக்கு B2B கிடையாது. அப்ளிகேஷன்னால என்னது, ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவா, அதனால சீன் எது ஆரம்பிக்குது, எதுவுமே சீன் ஆரம்பிக்கல. B2B பிசினஸ் டு பிசினஸ் கிடையாது, பிசினஸ் டு கன்சியூமரா இருக்கலாம், பிசினஸ் டு கன்சியூமர் இருக்கலாம், கவர்மெண்ட் டு கன்சியூமர், கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ். இதுல கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ்னு சொல்றாங்க. ஐயோ கடவுளே. சரி, ஆனா நம்ம கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ் எடுக்கணும். கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ் ஓட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா, அரசாங்கம் வியாபாரம் பண்றவங்களுக்காக தரக்கூடிய ஒரு ஃபெசிலிட்டி. இது எந்த மாதிரியானதா இல்லைன்னாக்கா, இப்ப நீங்க வந்து வியாபாரம் பண்றவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா GST நம்பர், அது வந்து சொல்லலாம். ஆனா இது வந்து அப்ளிகேஷன் போடுறதுன்னு, எதுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறது, IT அட்மிஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறதா, சென்டாக்ல அட்மிஷன் போடுறதா, அதெல்லாம் இல்ல. அப்ளிகேஷன் சும்மா சொல்லிட்டாங்க, அவங்களுக்கு கேட்கறவங்களுக்கும் தெரியல, நமக்கும் புரியல.
ஆனா பதில மட்டும் மந்திர மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. ஓகேவா? அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க, நம்ம ஒத்துக்குவோம். ஆனா அது எதை பத்தி அவங்க மீன் பண்றாங்கன்னா, இப்போ ஒரு பிசினஸ் நம்ம பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம பிசினஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு பிசினஸ் அக்கௌண்ட் நமக்கு வந்து ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்னு ஓபன் பண்ணணும் பேங்க்ல. ஓகேவா? அந்த பிசினஸோட பேர்ல கம்பெனி நம்ம வச்சிருக்கோம்னா கம்பெனி பேர்ல ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்னு ஓபன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா இன்னும் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது நம்மளோட, அதாவது இவங்க கிட்ட லைசன்ஸ் வாங்கணும். இது எல்லாம் தான் கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ், ஒரு அரசாங்கம் வியாபாரிகளுக்காக தரக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி, சரியா, சர்வீசஸ். ஓகேவா? கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ். ஆனா இவங்க இந்த அப்ளிகேஷன்றது அது மாதிரி தான் சொல்றாங்க. அப்ளிகேஷன்றது என்னது, அப்ளிகேஷன் ஃபார் லைசன்ஸ், அப்ளிகேஷன் ஃபார், அப்புறம் இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம், இந்த இது ஜிஎஸ்டி, அப்ளிகேஷன் ஃபார் சம்திங் கரண்ட் அக்கவுண்ட், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. சரியா? ஆனா இது கிளியரா சொல்லல, இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ் இதுக்கு, அதாவது வந்து சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அப்ப என்னன்னு சொல்லணும், நாம G2B அப்படின்னு சொல்லணும். சரியா? G2B அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்தது which type of e-commerce is Amazon? இதாவது நம்மளுக்கு புரியும். அமேசான்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா பிசினஸ் டு கன்சியூமர். பெரிய கம்பெனிக்காரங்க அமேசான், கன்சியூமர் நமக்கு வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க, சர்வீஸ் நான் பொருட்களை அனுப்புறாங்க. சரியா? B2C அப்படின்னு இது கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ரைட், இதுல B2C செகண்ட் கரெக்ட், அது கொடுத்திருக்காங்க கரெக்ட். ஓகேவா? இதுல எதுவும் குழப்பம் கிடையாது. ஏன்னா பிசினஸ், அமேசான் பெரிய பிசினஸ், அவங்க யாருக்கு வியாபாரம் பண்றாங்க, நம்மள மாதிரி சின்ன ஆளுங்களுக்கு பொருள் அனுப்புறாங்க. அது B2C, பிசினஸ் டு கன்சியூமர். ஓகேவா? அப்ப அமேசான் என்ன டைப்ல வருது, அமேசான், பிளிப்கார்ட், மீஷோ எல்லாருமே B2C, பிசினஸ் டு கன்சியூமர். ஓகேவா? அடுத்தது வாட் இஸ் கால்ட் சேல்ஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வித்அவுட் பிசிக்கலி விசிட்டிங் a shop? அதாவது கடைக்கே போகாம பொருள் வாங்குறதுக்கு என்ன பேரு, எக்ஸாமே எழுதாம பாஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன பேரோ அதேதான், ஆன்லைன் ஷாப்பிங். ஓகேவா? இ-காமர்ஸ் அல்லது ஆன்லைன் ஷாப்பிங், இதுக்கு பேரு இந்த இடத்துல இ-காமர்ஸ்னு சொல்றோம். ஆன்லைன் ஷாப்பிங்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு இன்னொரு பேரு இ-காமர்ஸ், எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ், அதனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இ-காமர்ஸ், எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ். சரியா? இது ஆன்லைன் ஷாப்பிங்னு சொன்னாலும் ஓகே, எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ்னு சொன்னாலும் ஓகே. ரைட்டா? அடுத்தது this scope of e-commerce business platforms like Amazon, eBay etc. அதாவது அமேசான், ஈபேலாம் எந்த ஸ்கோப்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா லோக்கல் ஸ்கோப், நேஷனல் ஸ்கோப், குளோபல் ஸ்கோப், இந்த மூணுல எந்த ஏரியால ஆபரேட் பண்றாங்க கேக்குறாங்க. அமேசான், ஈபேலாம் உலகம் முழுக்க இருக்கிறாங்க. இந்தியால மட்டும்தான் ஈபே கிடையாது, இந்த உலகத்தோட எல்லா நாடுகளிலும் ஈபே இருக்குது. இந்தியால மட்டும் ஈபே ஏன் இல்லைன்னா ஈபேய பிளிப்கார்ட் கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க. எலக்ட்ரானிக், இது முதல்ல உலகத்துல ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கொண்டு வந்தவங்க ஈபே தான். எப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்து நீங்க நேரடியா போய் பார்க்காமலே ஆன்லைன்லயே அந்த பொருளை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்து காசு கட்டினீங்கன்னா கடகடன்னு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குற வேலையை ஆரம்பிச்சோம் உலக அளவுல ஈபே தான். அந்த ஈபேவோட பிசினஸ் எப்ப நான் சொல்றது வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே, 20 நீங்க எல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னே ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஆனா அப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆன்லைன்ல ஷாப்பிங்கிறது வந்து, ஏன்னா சில நம்மளுக்கு நேரடியா கிடைக்காத எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் ஈபே வழியா நம்ம வாங்க வேண்டியது, சாதாரண பொருளை வாங்க மாட்டாங்க. ஆனா அதுக்கு அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னாச்சு, டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சு பெரிய லெவலுக்கு மாறிடுது. இப்ப அமேசான், ஈபே எல்லாம் எந்த லெவல்ல ஆபரேட் பண்றாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குளோபல். எஸ், என்னன்னா நேஷனல், லோக்கல், குளோபல். இதுல குளோபல்ன்றது கரெக்ட், குளோபல் லெவல் ஆபரேட்டர்ஸ். சரியா? ஓகே. அடுத்தது what is the full form of COD in e-commerce? COD அப்படின்னா cash on delivery. COD stands for cash on ஓகேவா? அதே வந்து POD ன்னு சொல்ல முடியும். COD க்கு பதிலா POD ன்னு சொல்வாங்க. pay on delivery, pay on delivery, இன்னொரு pay on delivery. ஓகேவா? COD ன்னு இவங்க சொல்லிட்டாங்க. COD னாலும் POD னாலும் ஒண்ணுதான். cash on delivery, cash on delivery. அடுத்தது which one is e-commerce site? கவனிங்க, இப்ப கீழே ஏதோ பேர் கொடுக்க போறாங்க, அதுல எது வந்து e-commerce சம்பந்தப்பட்ட வெப்சைட்னு கேக்குறாங்க. எது கேக்குறாங்க? யாஹூ கிடையாது. யாஹூன்றது வந்து கவனிங்க, யாஹூ வந்து இமெயில், அப்புறமா சாதா நியூஸ், அந்த மாதிரி வெதர் ரிப்போர்ட் அதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு பொதுவான பிளாட்ஃபார்ம். பிங் வந்து கிடையாது, கூகுளும் கிடையாது. பிங் வந்து சர்ச் என்ஜின், மைக்ரோசாஃப்டோட சர்ச் என்ஜின். கூகுளும் வந்து சர்ச் என்ஜின் தான். ஓகேவா? இதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் அமேசான். சரி,
அடுத்தது Flipkart, Meesho எல்லாம் அதேதான். Which one is online payment? கவனிப்பீங்களா? இப்ப கீழ வந்து பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் கொடுக்க போறாங்க. இதுல எது வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட் கேக்குறாங்க? Flipkart, Paytm, Gmail, Reliance Jio, Paytm. சரி, Paytm வந்து எல்லாரும் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க Paytmன்றது கரெக்ட். Paytm அப்புறமா கூகுள் வந்து என்ன சொல்றாங்க? கூகுள் பே வச்சிருக்காங்க, ஜிபேன்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் இன்னும் இருக்குது, போன் பே இருக்குது, இன்னும் எவ்வளவு இருக்குது. Paytm மாதிரியான ஆப் எல்லாம். This type of attack is method of defeating cryptographic scheme trying a large number of possibilities. அதாவது இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க, உங்க மைண்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு வார்த்தையை நினைச்சிட்டீங்க, இதை நீ கெஸ் பண்ணி சொல்லுன்னு கேக்குறீங்க. ஒரு நம்பர் நினைச்சிட்டீங்க, இதை கெஸ் பண்ணி சொல்லுன்னு கேட்டா நீங்க திருப்பி கெஸ் பண்ணி வெவ்வேறு நம்பரை சொல்லி ஏதாவது ஒண்ணு மேட்ச் ஆக வாய்ப்பு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மெசேஜ் போகுது, அந்த மெசேஜை என்கிரிப்ஷன் பண்ணி இருக்காங்க, மத்தவங்க ஓபன் பண்ண முடியாதபடிக்கு என்கிரிப்டட் மெசேஜ். அந்த மெசேஜை டீகிரிப்ஷன் பண்றதுக்கு ஒரு கீ தேவை. ஓகேவா? அந்த டீகிரிப்ஷன் கீயை எப்படி ஜெனரேட் பண்றது? எப்படின்னா ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்னு ஒண்ணு. ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்னா என்ன தெரியுமா? அப்படியே கம்ப்யூட்டர் வழியா நிறைய காம்பினேஷன் கீஸை உருவாக்கி அடிக்க வேண்டியது. கதவுல இப்ப நம்ம திருடம் வந்து கதவு திறக்கணும்னா ஒரே சாவி போட்டு டபாக்குன்னு திறந்துடும். திருடம் வந்து ஒரு 100 சாவி வச்சுன்னு டப் 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 டப்னு போட்டு எதுல அடிக்குதோ டபாக்குன்னு திறந்து தூக்கி போட்டுருவாங்க. இல்ல உள்ள போய் இல்ல தப்பா அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்களா? எப்படி பண்ணுவாங்க? தெய்வமே, இந்த அளவுக்கு எனக்கு உங்களை வேலை செய்யற தெய்வமே கரெக்ட். ஒரு கல் எடுத்து உடைச்சிட்டு போயிடுவேன். சரி, ஓகே. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச முட்டாள் திருட இந்த மாதிரி செய்வான்னு நான் நினைச்சிட்டேன். ஓகேவா? நான் வந்து திருடுறதுக்கு லாயக்கான ஆள் கிடையாது. ஆனா இதுக்கு பேரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். இந்த மாதிரி பல கீ போட்டு நம்ம எது மேட்ச் ஆகுதோ அது வழியா திறந்துட்டோம்னா அதுக்கு பேரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். ஆனா திருடன் வந்து இது மேட்ச் ஆகுற வரைக்கும் அவன் வெயிட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி லாக்க உடைச்சு உள்ள இருக்கிற பொருளை எடுத்துட்டு போயினே இருக்க வேண்டியதுதான். கவனிப்பிள்ளைங்களா? டியர் டிராப் அட்டாக், ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். கவனிப்பிள்ளைங்களா? இதுக்கு என்ன பேரு? நேரா உட்கார். நீ திரும்பி நேரம் இப்படி தெரியும். நான் ஊழ்ந்து அப்புறம் பாரு. இங்க பாரு, இதுக்கு பேரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். கண்டிப்பா உன்னை ஆட்டோ வச்சு ஜீவிச்சு வரைக்கும் கூட்டு போற. நேரம் உட்கார். அப்படியே நீ உட்கார் நேரா. அடி வாங்க சரிம்மா. ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் கவனிங்க. சும்மா விளையாட்டுகள் சரியா? இந்த மாதிரி ரேண்டமா நிறைய கீ ஜெனரேட் பண்ணி ஒரு கிரிப்டோகிராஃபிக் ஸ்கீமை நம்ம உடைச்சோம்னா அதுக்கு என்ன பேரு? ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். அடுத்தது, which is the method of e-commerce if the seller and buyer are both business firms? கவனிங்க, ஒரு வியாபார கம்பெனி இன்னொரு வியாபாரத்துக்கு வித்தனா, இப்ப அமேசான் வந்து பிளிப்கார்ட்டுக்கு பொருள் வித்தாலோ இல்ல பிளிப்கார்ட் காரங்க அமேசான் வழியா பொருள் வித்தாலோ அதுக்கு என்ன பேரு? அமேசானுக்கு வித்தாலோ B2B, பிசினஸ் டு பிசினஸ். பிசினஸ் டு பிசினஸ் இங்க எந்த இடத்துல இருக்குது? பிசினஸ் டு பிசினஸ், B2B. இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து B2B. சரியா? ஓகே. இதுக்கு அடுத்தது இதே போதும்னு சொல்றீங்க? சரி, ஓகே. we close it today. சரிமா, ஓகே. இல்ல நான் இப்ப டெஸ்ட் ஓபன் பண்ணிடுறேன், நீங்க டெஸ்ட் எழுதுங்க. சரியா? ஓகே. சரி, அம்மா பசங்களா என்ன நடக்குது? அடி வாங்குவீங்க. பாய்மா. பேசாதீங்க. ஐயோ, இன்னும் ரெக்கார்டிங் க்ளோஸ் பண்ணியா? ஒரு நிமிஷம்.